ইলাহা একটাও জবান আব্বাজান বন্দনা থেকে একটু মহব্বতে কলমার জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আদম হাওয়া বানাইলা দুনিয়ায় তারে পাঠাইলা আদম হাওয়া বানাইলা দুনিয়ায় তারে পাঠাইলা 600 বছর কাদার পরে 600 বছর কাদার পরে দুয়া কবুল হলো নবীর ওয়াসিলা লা ইলাহা আর সরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা মুসাকে তুরে ডাকিলা মুসার সঙ্গে কথা বলিলা মুসাকে তুরে ডাকিলা মুসার সঙ্গে কথা বলিলা খোদার নূর পাহাড় চলে খোদার নূর পাহাড় চলে মুসা চলে না নবীর ওয়াসিলা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ সামঈন কিরাম হাজিরান বিরাদরান ইসলাম, দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা মানকাবাত ও নাতে মুস্তাফা এবং আমার পূর্বে আপনারা বাংলা ভাষায় অল্প সময়ের মধ্যে খুব মূল্যবান আলোচনা এই পবিত্র মাসকে সামনে রেখে আপনারা শ্রবণ করলেন। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, मेरे दोस्त मेरे यार, मैं अपने फरमाइश के मुताबिक अपना मौसिया सुखान আমার বিষয়ের আলোচনা ইসলাহে মাশরা। আমি নির্ধারিত করেছি ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এ মাইরা পচা মাছ নিয়ে বসেছো নাকি গো? বিটি ছেলা জাল সাথে আসলেও জ্বালা, না আসলেও জ্বালা। বন্ধু আমার বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, আব্বা জান আমার, আমরা কিতাবে পড়েছি যে আল্লাহ আদম পয়গম্বরের বাম পার্শ্বের হাড় দিয়ে মহিলাদেরকে তৈরি করেছে। কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যে মহিলাদেরকে মোহাব্বত দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে কথা বলো, যেহেতু মহিলা গণেরা একটু বেকা টেহাড়া। জি, কিন্তু আজকে কাচনা বাড়ির জালসাতে দেখতে পাই যে মহিলা চাইতে বেশি টেহাড়া বেটা ছেলে এখানকার গো। জি হযরত,
मुझको लगता है जो यहाँ की औरत जितनी सीधी है उससे 3.5 हाथ यहाँ का नौजवान टेढ़ा है जी। और इन नौजवानों को सीधा करने के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कचनाबाड़ी का कोई आदमी के पास कोई इलाज नहीं है। लगता है अब कब्र ही में सीधा होगा, शायद उससे पहले और सीधा नहीं होगा। मेरे दोस्त, मेरे यार, आज हम मुसलमान इसी के लिए बदनाम हैं। आज हम मुसलमान इसी के लिए जगह जगह मार खा रहे हैं। आज मुसलमान के बच्चों के अंदर हजरत इज्जत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही गई है। आज हम मुसलमान के पास इज्जत और एहतराम नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जो इंसान अपने रहनुमा की इज्जत ना कर सका वो इंसान कहां और इज्जत पाएगा। जो अपने कौम के रहनुमा की इज्जत ना कर सका वो इंसान और कहां इज्जत पाएगा। हजरत मोहतरमा जिज़ार मिल्लत इस्लामिया, जिसके अंदर अपने बाप की इज्जत ना हुई, जिससे अपनी माँ की इज्जत ना हो सकी, जिसके अंदर अपने गांव के ज़ईफ लोगों की इज्जत ना हो सकी, जिससे गांव के मुअतबर लोगों की इज्जत ना हो सकी, जिससे उलमाए किराम की इज्जत ना हो सकी। ऐ नौजवान, ऐसी जवानी पे तेरी लानत है। ऐ नौजवान, ऐसी जवानी पे तेरी लानत है। हजरत मोहतरमा जिज़ार मिल्लत इस्लामिया, अमा यार, कल का नौजवान था, कल का नौजवान था, कल का नौजवान था। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आज हम पढ़ते कहाँ हैं? पढ़ाई को तो हम अलमारी के अंदर डाल दिए हैं। आज हम किताबों का मुताला करते कहाँ हैं? सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में हजरत अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हजरत 24 घंटा रात के 3 बज जाता है, लेकिन आज का नौजवान फेसबुक के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। आज का नौजवान व्हाट्सएप के अलावा कुछ समझता नहीं है। अल्लाह कभी अगर तौफीक दे, अल्लाह कभी अगर तौफीक दे तो बाबा, अल्लाह अगर कभी तौफीक दे तो फरीजुद्दीन गंज शकर की तुम सीरत को भी उड़ा के देख लो। अल्लाह अगर कभी तौफीक दे तो हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती की भी सीरत को कभी खोल के देख लो। अगर अल्लाह कभी तौफीक दे गौसे आज़म की सीरत को तुम कभी खोल के देख लो। ऐ नौजवानों, आज तुम यही सोच रहे हो फेसबुक चला लेना यही कमाल है। आज तुम यही सोचते हो हाथ में 1 लाख का मोबाइल रखना यही कमाल है। आज तुम यही सोचते हो, आज यही सोचते हो लाख रुपया महीना कमा लेना यही कमाल है। हरगिज हरगिज नहीं। ए नौजवान, ए मुसलमान, लाख रुपया का मोबाइल चलाना ये कमाल की बात नहीं है। महीना में 1 लाख रुपया आमदनी कर लेना ये कमाल नहीं है। अरे जिसके अंदर मुस्तफा की सीरत नहीं है वो जिंदगी एक बारीक बकरी, मरी हुई बकरी से भी खराब है। जिसके अंदर गौसे पाक की जिंदगी नहीं है, जिसके अंदर हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन की जिंदगी नहीं है। आज तुम हजरत, आज का नौजवान घूमता है, आवारा घूमता है, आज का नौजवान चलता है, लगता नहीं है कोई मुसलमान का बच्चा जा रहा है। आज का नौजवान रास्ता में घूमता है, लगता नहीं है कोई इंसान जा रहा है। कभी तो जानवर की तरह लिबास पहना हुआ जा रहा है, कभी तो जानवरों की तरह अपनी सूरत को बनाता हुआ जा रहा है। वो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है। जब इसी भारत की धरती पर पहुंचे मेरा ख्वाजा गरीब नवाज रास्ता से चलते गए, लोग देखते गए, बेईमान देखते गए, कलमा पढ़ते गए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अम्मी के पास वापस आए हैं। गरीब नवाज अपनी अम्मी से कहती है, ए मेरी माँ, आज लोगों ने मुझे देखा, हजारों लोगों ने नबी का कलमा पढ़ लिया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कहती है, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। झूम के बोलो और लहक के बोलो। बोले माँ, कलमा पढ़े हमें देखकर, कलमा पढ़े हमें देखकर कमाल हो तेरा, ये कैसी बात है। गरीब नवाज की अम्मी फरमाती है, ए बेटा इसलिए तुम्हें कलमा पढ़ रहा है, देख के तेरी माँ जब तुम्हें दूध पिलाया करते थी, पहले वज़ू बनाते थी, 2 रकात नफल नमाज अदा करते थी, फिर तुम्हें दूध पिलाया करते थी। और तेरा मुंह जब तक मेरे छाती पे होता था
मैं मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा करते थे। मेरे दोस्त कहाँ खो गए हो, कहाँ खो गए हो? ए যুবক নিজের অহংকার জওয়ানিতে দেখাও, তাই তো নুরুল আইন কাদরি মাঝে মাঝে বলে থাকে তোমার গানা দিন রায়া যাবে যৌবনে লাগিবে ভাট, তোমার গানা দিন রায়া যাবে যৌবনে লাগিবে ভাট। ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি, ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি। সন্ধ্যার আগে যেদিন ডুবিবে বেলা, এক নিশেমে তোমার ভেঙে যাবে রঙেরই খেলা। সন্ধ্যার আগে যেদিন ডুবিবে বেলা, এক নিশেমে তোমার ভেঙে যাবে রঙেরই খেলা, এক নিমেষে তোমার ভেঙে যাবে রঙেরই খেলা। আরে কারে দিবা তুমি জোরে ধমকে, কারে দিবা তুমি জোরে ধমক, কার মাথায় ভাঙবা লাঠি, কারে দিবা তুমি জোরে ধমক, কার মাথায় ভাঙবা লাঠি। ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি, ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি। আর খবর শুনে তোমার আসিবে আত্মীয় স্বজন, খবর শুনে আসবে আত্মীয় স্বজন। চারিপাশে তোমার বসে তারা করিবে কান্দ। आज अपनी जवानी पे फख्र कर रहे हो, চারিপাশে তোমার বসে তাহারা করিবে কান্দন। বাপ কান্দিবে, মাও কান্দিবে, বাপ কান্দিবে, মাও কান্দিবে, কান্দিবে জীবন সাথী। বাপ কান্দিবে, মাও কান্দিবে, কান্দিবে জীবন সাথী। ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি, ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম হাজিরানে বিরাদরান ইসলাম, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, নিশ্চয় তোমার, আমার আল্লাহ বলে নিশ্চয় আমার নিকটে একমাত্র ধর্ম, প্রিয় ধর্ম, মানোনীত ধর্ম, সেই ধর্ম হলো ইসলাম। আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, বন্ধু আমার, জগতের মধ্যে যত ধর্ম দেখতে পাই সকল ধর্মকে তৈরি করনেওয়ালা জগতের মানুষ, সকল ধর্মের
নিয়ম চালু করনে वाला জগতের মানুষ, সকল ধর্মের আইন পাস করনে वाला জগতের মানুষ, সকল ধর্মের কানুন চালু করনে वाला জগতের মানুষ, সকল ধর্মের নিয়ম পদ্ধতি বানানে वाला আব্বা জান, আমার ভাই জান, আমার যুবক, এই দুনিয়ার ব্যক্তি আমার কোরআন যেটা আমার ইসলাম যেটা আদেশ দিয়েছে সে আমার আপনার তৈরি করা নয়। আমার ইসলাম যে আদেশ দিয়েছে কাচরাবাড়ির কোন ব্যক্তির নয়। আমার ইসলাম যে আদেশে চলার কথা বলে, আমার ইসলাম যে আদেশ দেয় উত্তর দিনাজপুরের কোন ব্যক্তির নয়। আমার ইসলাম যে কথা বলে সেই কথা আমার আল্লাহর কথা। এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, কিন্তু আব্বা জান আমার যুবক, বর্তমানে বড় দুঃখ নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইয়ের আমার বিরাদার, ইসলাম মক্কা নগরে যতদিন প্রসার হয় নাই আব্বা জান, এই ভাইজান বন্ধু আমার, যতদিন ইসলামের প্রচার এই মক্কা নগরে হয় নাই, মক্কাবাসীদের মধ্যে খারাপিতে ভরা ছিল, অন্যায় ভরা ছিল, অত্যাচার ভরা ছিল। এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, যতদিন ইসলাম এই দুনিয়াতে আসেনি, যতদিন কলমার প্রচার এই মক্কা নগরে জমিনের উপরে আকাশের নিচে যতদিন হয়নি বিরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, মানুষদের মধ্যে অত্যাচার ভরা ছিল, মানুষদের মধ্যে অন্যায় ভরা ছিল, মানুষদের মধ্যে বেবিচারি ভরা ছিল, মানুষদের মধ্যে জুলুম ভরা ছিল, মানুষদের মধ্যে বেইনসাফ ভরা ছিল, মানুষকে আঘাত দেওয়ার কাজ ওই মক্কাবাসীদের লোকদের ছিল। এই বিরাদার মুসলমান, লুটমার করা ওই মক্কাবাসীর লোকদের ছিল। এই বিরাদার ইসলাম মুসলমান, অপরকে না অন্যায় কষ্ট দেওয়া এই মক্কাবাসীর লোকজনদের ছিল। বন্ধু আমার বিরাদার, নবী মুস্তাফা আমার এই জগতে আসার পরে 40 বছর বয়সে মক্কার জমিতে যখন কলমার প্রচারটা করলেন, মক্কার জমিতে যখন কলমার এলান করেছেন, এই বিরাদার মুসলমান, এই বাপজি আমার, এই বিরাদার, আপনার আঘাত দেওয়া তারা বন্ধ করলো, অপরকে কষ্ট দেওয়া তারা বন্ধ করলো। বিরাদার মুসলমান, কলমার প্রচার হয়েছে, অন্যায় দূর হয়েছে, কলমার প্রচার হয়েছে, বেবিচার দূর হয়েছে, কলমার প্রচার হয়েছে, লুটমারি বন্ধ হয়েছে, কলমার প্রচার হয়েছে, অপরকে আঘাত দেওয়া বন্ধ হয়েছে। এই বিরাদার মুসলমান, আপনি বলবেন নুরুল আইন কাদরি সাহেব কোন দলিল আছে? জি, এই বিরাদার মুসলমান, ইসলাম প্রচারের ৫ম বছরে যখন বিরাদার মুসলমান কমবেশ 11 জন কিংবা 13 জন সাহাবী আপনার কি বলে মক্কা নগর থেকে হিজরত করে হাবশ দেশ নাজ্জাশী বাদশার নিকটে গিয়েছিল। আবু জেহেল তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠিয়েছিল। হযরতে জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মুসলমানদের সর্দার করে নাজ্জাশী বাদশার নিকটে আব্বাসান আমার বিরাদার হাজির করা হয়েছিল। আবু জেহেল কিছু টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে আব্বা জান তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠিয়েছিল। নিয়ে এসো মক্কা নগরে, তাদেরকে নিয়ে এসে আঘাত দেওয়া হবে, কষ্ট দেওয়া হবে। মক্কার কাফির গণেরা যে বলেছিল এই নাজ্জাশী বাদশা আমাদের আরব থেকে কিছু পাগল, কিছু মাইন্ড খারাপ, কিছু ব্রেন খারাপ, কিছু পাগল ব্যক্তি আপনার দেশে চলে এসেছে, তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। এই বিরাদার মুসলমান, হযরতে জাফর এসে বলেছিলেন এই বাদশাহ সালামত আমাদেরকে পাগল বলে, কারণ হলো একটাই, কলমা পড়ার আগে, কলমা পড়ার পূর্বে আমরা মানুষের সঙ্গে অন্যায় করতাম, নবীর কলমা পড়েছি অন্যায় বাদ দিয়ে দিয়েছি। আমরাকে পাগল বলে, আমরা মানুষের সঙ্গে বেবিচার করতাম, নবীর কলমা পড়েছি আমরা বেবিচার ছেড়ে দিয়েছি। মানুষের মধ্যে আমরা জুলুম করতাম, আমরা নবীর কলমা পড়েছি জুলুম করা বাদ দিয়ে দিয়েছি। এই মুসলমান ভাই ভাই আমার, এই বন্ধু আমার, এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে নুরুল আইন কাদরি বলতে চাই, হে মুসলমান, যারা কলমা পড়েছে তারা অন্যায় ছেড়ে দিয়েছে, যারা কলমা পড়েছে তারা অত্যাচার ছেড়ে দিয়েছে। এই বিরাদার মুসলমান, অত্যাচার কেউ যদি করতে বলেছে, মক্কা ছেড়ে দিয়েছে, বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, ঘর ছেড়ে দিয়েছে, এলাকা ছেড়ে দিয়েছে, গ্রাম ছেড়ে দিয়েছে। আর আজকে আমরা মুসলমান
কলমা পড়ার পরে এই বিরাদার মুসলমান, এই বাপজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, আচ্ছা বলেন তো এই বিরাদার মুসলমান, এই গ্রামে গ্রামে ডিজে বাজা এটা ভালো কাজ না খারাপ কাজ? একটু জোরে বলতে হবে। মক্কাবাসীর লোকেরা কলমা পড়ার পরে খারাপ ছেড়েছিল, আমরা কলমা পড়ার পরে বিরাদার মুসলমান খারাপকে গলায় লাগিয়েছি, এটা ভালো করলাম না খারাপ করলাম? কথা বলুন, কথা বলুন, ভালো করলাম না খারাপ করলাম? একটু জোরে বলুন। এই বিরাদার মুসলমান, এই বাপজি আমার, ভাইজান আমার, তাহলে আব্বাজি ওই যারা কলমা পড়ে অন্যায় থেকে দূরে যাওয়ার কারণে আব্বাজান আমার, ভাইজান আমার, মক্কাকে ছেড়ে এক দেশকে ছেড়ে দ্বিতীয় দেশ হাবশা দেশে চলে গিয়েছিলেন, তারা যদি কাল কিয়ামতের ময়দানে সেই নবী মুস্তাফার সাহাবায়ে কেরামগণেরা ওই কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনার দামানটা ধরে জিজ্ঞাসা করে, এই কাচনা বাড়ির যুবকগণেরা আমরা যতদিন কলমা পড়েনি ততদিন তো অন্যায় করেছি, শরিয়ত বিরোধী কাজ করেছি, ইসলাম বিরোধী কাজ করেছি, যেই দিন নবীর কলমা পড়েছি বাড়ি যদি ছেড়তে হয়েছে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি, ঘর যদি ছাড়তে হয়েছে ঘর ছেড়ে দিয়েছি, তোমরা নবীর কলমা পড়ে কাচনা বাড়িতে বাস করে, ফাটল এলাকায় বাস করে, তোমরা ওই জানুয়ারি মাস পেয়ে তোমরা ডিজে বাজিয়েছিলে, হারাম কাজ করেছিলে, শরিয়ত বিরোধী কাজ করেছিলে, নবীকে আঘাত দেওয়ার কাজ করেছিলে, ইসলাম যে কাজে নিষেধ করে সেই কাজ করেছিলে। হাসরের উত্তর হবে, উত্তর দিতে পারবেন? এই মুসলমান, এই বাপজি আমার, ভাইজান আমার, তাহলে বলুন আমরা মুসলমান হয়েছি, আমরা এই জন্যই কলমা পড়েছি যে আমাদের মধ্যে সকল খারাপি থেকে যায়, আমরা এই জন্যই কলমা পড়েছি। এই বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান, যে আমরা যে খারাপিতে পড়ে আছি সেই খারাপিতে পড়ে থাকি, আমরা এই জন্যই কলমা পড়েছি আমাদের মধ্যে থেকে অন্যায় দূরে না হোক, আমরা এই জন্যই কলমা পড়েছি। এই বিরাদার ইসলাম মুআসসাস সামনে কেরাম, আজকে আব্বা জান আমার বড় দুঃখ নিয়ে আব্বাজি কথা বলতে হচ্ছে। কালকে আজকে থেকে 10 বছর পূর্বে, আজকে থেকে 20 বছর পূর্বে এই বিরাদার মুসলমান গ্রামের একটা যদি কোনো বয়স্ক লোককে দেখা হতো, আব্বা জান আমার বিরাদার মুসলমান পেটাতে ওই চায়ের দোকানে যে বসতো না, আব্বা জান কালকে আজকে থেকে 20 বছর পূর্বে একজন কোন বয়স্ক লোক যদি কোন মোড়ে বসে থাকতো, এই বিরাদার মুসলমান কোন ছেলে কোন যুবকে ওই রাস্তার পাশে দিয়ে যেত না, ওই মুরাব্বি লোকটা বসে আছে, ওই ভালো লোকটা বসে আছে, গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি বসে আছে, তার পাশে দিয়ে আমি কি করে যাই? কিন্তু আজকে ওই আদবটা গেল কোথায়? ওই ইজ্জতটা গেল কোথায়? এই মুসলমান, এই বাপজি আমার, কালকার কলমা পড়নেওয়ালা আলাদা ছিল, জি কালকার ইসলাম আলাদা ছিল, আজকে কি ইসলাম পাল্টে গিয়েছে? না না না। এই বন্ধু আমার বিরাদার, যেই কলমা আমার সিদ্দিকে আকবর পড়ে ঈমান নিয়ে এসেছিলেন ওই কলমা আমরাও পড়েছি, যেই কলমা পড়ে উমারে ফারুক আযম ঈমান নিয়ে এসেছিলেন সেই কলমা আমরাও পড়েছি, যেই কলমা এই বিরাদার মুসলমান হযরতে উসমানে গনি পড়েছিলেন সেই কলমা আমরাও পড়েছি, যেই কলমা হযরতে আলী পড়েছিলেন সেই কলমা আমরাও পড়েছি। এই বন্ধু আমার বিরাদার, এই মুসলমান, যেই কলমা মক্কাবাসী পড়েছিলেন সেই কলমা আমরাও পড়েছি, যেই কলমা মদিনাওয়ালা পড়েছিলেন সেই কলমা আমরাও পড়েছি। তাহলে আব্বা জান, এই বিরাদার মুসলমান, তিনাদের ঈমানে এত জজবা ছিল, তিনাদের ঈমানে এত শক্তি ছিল, দুনিয়া ছেড়ে যাক পারওয়া নাই, নবীর দ্বীন যেন না ছুটে যায়। আজকে আমাদের সেই জজবা গেছে কোথায়? সেই ঈমান আমাদের গেছে কোথায়? এই বন্ধু আমার বিরাদার ইসলাম মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বিরাদার মুসলমান, আর কেন হবে না আব্বা? আজকে আমরা জালসাকেও ফ্যাশনে নিয়ে চলে এসেছি, আজকে আমরা বিরাদার মুসলমান নিজের ক্যারেক্টারকে ফ্যাশনে নিয়ে চলে এসেছি। এই বন্ধু আমার বিরাদার, এই মুআসসাস সামনে কিরাম হইতে পারে, হতে পারে আমার এই কথা আপনাকে কাউকে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আব্বা জান নুরুল আইন কাদরি সত্য কথা বলতে এক কিঞ্চিত পরিমাণ দ্বিধাবোধ করে না। এই বিরাদার ইসলাম মুআসসাস
সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বন্ধু আমার, এই মুসলমান, যদি আপনি জালসাতে একজন মাওলানার জন্য যদি আসেন, তাহলে ওই জালসা আপনার শোনা হবে, রাত বরবাদ করা হবে। নবীর যদি মুহাব্বতে আসেন, প্রতিটা কদমে আপনাকে আল্লাহ 10 নেকি দেবে। জালসা কোন মৌলবীর নামে আসা হয়? জালসা কোন শাইরের নামে হয়? কখনো নয়। এই বেরাদার মুসলমান, अब्बा जान, আমার বন্ধু, আমার বেরাদার, बाप जी हजरत, एक चीज देखता हूं मैं, गौर करता हूं इसमें, जिसको दीन पे, जिसके अंदर दीन की कोई असलियत बाकी नहीं है, वहाबियों को देखिए, कहां का मुकर्रिर है कोई अता पता नहीं, अगर घर का भी है फिर भी पूरा मजमा में एक ही तरह, शुरू जलसा से आखिर जलसा तक मजमा रहता है। ये नाम का सुन्नी अपने आप को कहने वाला फैलाएगा तब पहुंचूंगा। क्या सुन लोगो यार, मेरे दोस्त, मेरे यार, सुनो, मैं आपको सुनने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन अपने अंदर ईमानी जज्बात लाओ। हजरात मोहतरमा जसारे मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्त, मेरे यारो, ये जनवरी का महीना चल रहा है जी, এটা জানুয়ারির মাস চলছে, একটু কথা বলেন। পিকনিক মনে হয় খুব খেয়েছেন জি, ডিজে বাজিয়েছেন, বাজাননি? এলাকাতে ডিজে চলে না? পিকনিকে ডিজে চলে না? বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, এই বন্ধু আমার বেরাদার, আমার ইসলাম বলে, আমার শরীয়ত বলে, আমার কিতাব বলে, কোন ব্যক্তি নিয়ত করে বাড়ি থেকে মসজিদে আসার নিয়ত করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসা মাত্রে, এখন মসজিদে আসেনি, তার পূর্বে যদি তার মরণটা হয়ে যায়, আরে যে বসবে বসুক, না বসবে দাঁড়িয়ে থাক। জি মহাশয়, সামনে কিরাম, বিরাদারান ইসলাম, যাই হোক আব্বা জান, আমি আলোচনা করতেছিলাম, এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, আজকের এই পবিত্র মাহফিল একখানা মহিলা মাদ্রাসা কে সামনে রেখে, মহাশয় সামনে কিরাম, বিরাদারান ইসলাম, দেখেন আজকে আমাদের মধ্যে সব কিছু আছে, শিক্ষা আমাদের দিক থেকে পিছনে আছে। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে পবিত্র কোরআন 30 পারা কোরআন নাযিল হয়েছে। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, 1 বছর নাই, 2 বছর নাই, 23 বছরের মধ্যে পূর্ণ কোরআন নাযিল হয়েছে। আব্বা জান, কখনো একটা সূরা, কখনো 2-4টি আয়াত, এক কথায় যেমন যখন প্রয়োজন পড়েছে, কোরআন পাক আমার আল্লাহর নিকট থেকে নবী মুস্তাফার নিকটে, আল্লাহর তরফ হতে নবী মুস্তাফার নিকটে হযরতে জিবরিল আমিনের মাধ্যমে কোরআনে পাক নবী মুস্তাফার নিকটে এই বিরাদারান ইসলাম হাজির হয়েছে। বন্ধু আমার বিরাদার, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বিরাদার মুসলমান, আব্বা জান, এই বিরাদার 30 পারা কোরআন, 114 খানা সূরা, কিন্তু প্রথম যখন আমার নবীর নিকটে ওহী এলো, প্রথম যখন আব্বাজি আমার রাসূলুল্লাহর নিকটে ইসলাম আপনার পয়গাম এলো, এই বিরাদার কোরআনের আয়াত এলো, আব্বাজি ঈমানের এখন দাওয়াত হয় নাই, এখন আব্বাজি নামাজের আদেশ আসে নাই, রোজা কি করে রাখতে হবে, মানুষের উপরে রোজা ফরজ আছে, এই আদেশ আসে নাই। প্রথমে যদি কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, আমার নবীর উপরে আল্লাহর তরফ হতে আয়াত এলো, ইকরা। মুসলমান, আমার রাসূলুল্লাহর উপরে আয়াত নাযিল হয়, ইকরা, মুস্তাফা পড়ো। বলার উদ্দেশ্য হলো মুসলমান, নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের প্রসারের আদেশ পরে দিলেন, নামাজের আদেশ পরে, পড়ার আদেশ আগে, রোজার আদেশ পরে,
পড়ার আদেশ আগে, হজের আদেশ পরে, পড়ার আদেশ আগে। এই বিরাদার মুসলমান, যাকাতের আদেশ পরে, পড়ার আদেশ আগে। আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদার ইসলাম কলমার প্রসার পরে, আব্বাজি পড়ার আদেশ আগে। আব্বাজান আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদার আজকে আমাদের যেটা আল্লাহর তরফ হতে পেগাম আগে এসেছে, সেই পেগাম থেকে আজকে আমরা পিছনে। এই বন্ধু আমার, বিরাদার ইসলাম মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার বিরাদার আর আব্বা জান, মা যত ভালো হবে ছেলে তত ভালো হবে, বাবা যত ভালো হবে ছেলে তত ভালো হবে। বন্ধু আমার বিরাদার, লম্বা আলোচনা নিয়ে যাওয়ার নিকটে আমার নিকটে আব্বাজির সময় নাই। এই বিরাদার ইসলাম মুসলমান, মা যখন উম্মুল খায়ের ফাতেমার মতো হয়, বাবা যখন আবু সালে জঙ্গি মুসা হন, বেটা তখন আব্দুল কাদের জিলানী পয়দা হয়। মহাশয় সামনে কিরাম বিরাদার, কিন্তু আজকে আমাদের মধ্যে সব কিছু বাকি আছে। টাকা তো আছে, দৌলত তো আছে, ভারী বাংলা তো আছে, সুন্দর আমাদের নিকটে গাড়ি তো আছে, কিন্তু শিক্ষা আজকে আমাদের মধ্যে নাই। এই বন্ধু আমার বিরাদার, আমরা পরিপূর্ণভাবে কামিয়াব তখন হতে পারবো যখন আমাদের নিকটে আব্বা জান, এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান শিক্ষা হবে। একটা ঘটনা বলে একটু আমি আগে বাড়তে চাইবো, বেশি সময় নেব না। এই বিরাদারান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কেরাম, এখন হযরত এখন দূর থেকে এসেছে, একটু শুধু রেস্ট করার জন্য ওনার নিকট থেকে একটু পারমিশন নেব। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান কমিটির আদেশ অনুযায়ী একটু হযরতকে আমি আঘাত দেব। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান যারা জায়গা নেননি তারা আব্বাজি আমার একটু জায়গা নিয়ে বসুন। আর हजरत के देखें, जेहेतु रामपुर থেকে लंबा सफर करके आए हैं, आप भी जरा उनको देखे पहचाने, वो भी जरा आपको पहचान ले, आप कैसे सुनना चाहते हैं। बंधु हमारे बिरादरान इस्लाम मुआज्जाज सामने किराम, अब्बाजी लंबा घटना, एक যুবক एक সুন্দরী যুবতীকে দেখে दीवाना হলো, পাগল হলো। আব্বা জান, যুবতী আমার আপনার মেয়ের মতো আব্বা ছিল না। ওই যুবতী খানে আব্বাজি আমার আপনার বর্তমানের মেয়ের মতো নয়। যুবতী বিরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, যুবকের পেগাম হাজির হলো। ও যুবতী, ও যুবতী, শুনে নাও, শুনে নাও, আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছি। যদি আমি তোমারে না পাই তাহলে আমি মারা যাব, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। হয়তো আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, হয়তো আমার জানটা বেরিয়ে যাবে। যুবতী বলে, যুবক তুমি আমার উপরে পাগল হয়ে গেছো? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ। বলে শোনো শোনো, আমাকে পাওয়ার জন্য একটাই রাস্তা। বলে কি রাস্তা আছে? বলো বলো। বলে 40 দিন তুমি যদি জামাতের সহিত নামাজ খানা আদা করে নাও, 40 দিনের পরে 41 দিনে যা তুমি বলবে, আমি যুবতী প্রত্যেক তোমার কাজ খানা করতে রাজি হয়ে যাব। আমাকে পাওয়ার জন্য একটাই আমার শর্ত, সেই শর্ত হলো 40 দিন তোমারে জামাতের সহিত নামাজ আদা করতে হবে, তাকবীরে উলার সহিত তোমাকে নামাজ আদা করতে হবে। বন্ধু আমার বিরাদার, এই মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার বিরাদার, ওই যুবক বলে এই 40 দিনের পরে আমি তোমারে পেয়ে যাব। বলে হ্যাঁ। 40 দিন কত হবে? 41 দিনের মাথায় যেটাই তুমি আমারে বলবে সেটাই আমি করতে রাজি হব। ওই যুবক যেমনই শর্তখানা মানলো, নামাজ পড়তে আরম্ভ করলো। এই বিরাদার মুসলমান, 20 দিন গত হয়েছে, 30 দিন গত হয়েছে। এই বন্ধু আমার বিরাদার, 39 দিন গত হলো। বিরাদার 40 দিন গত হলো, 41 দিন গত হলো। যুবকের তরফ হতে ওই যুবতীর নিকটে, ওই মেয়েটার নিকটে কোনো মেসেজ যখন গেল না, ওই যুবতী বলে, যুবক বলো তোমার শর্ত কি হলো? আমি তোমার জন্য রাজি। ওই
যুবক বলে যুবতী যতক্ষণ আমি আল্লাহকে পাইনি ততক্ষণ আমি দুনিয়ার গোলাম হয়েছিলাম, আমি দুনিয়ার পাগল হয়েছিলাম। কিন্তু তোমার শর্ততে যে সারা জগৎকে রূপ দান করেছে, চেহারা দান করেছে, সেই চেহারার মালিক আমি আল্লাহর ভক্ত হয়ে গেছি। আর দুনিয়ার কোনো চেহারার আমাকে পরিজন নাই। জোরে বলুন আর একটু মোহাব্বতে। আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, কিন্তু দুঃখের বিষয় আব্বা আজকে আমরা হয়ে গেছি এই মুসলমান, এই বাপজি আমার, একবার কোন মেয়ের তরফ যদি হাই যদি চলে আসে, হাই রে হাই, আর জান বেরিয়ে যায়, আর জান বেরিয়ে যায়। মুসলমান কেন জানেন? একমাত্র আমাদের নিকটে সব আছে কিন্তু জ্ঞান নাই, শিক্ষার আলো নাই, শিক্ষার প্রদীপ নাই, শিক্ষা নাই, যার ফলে আজকে আমাদের অবস্থা এই হয়। বন্ধু আমার, বেরাদার, এই মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাই আমার, এই বেরাদার, এই মুসলমান, আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের মোহাব্বতে হাজী মোবারক হোসেন সাহেব, এই বেরাদার মুসলমান, একখানা মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগ নিয়েছেন। আব্বাসান বেরাদার ইসলাম মুসলমান, যেদিন বেটি আমার নেক হবে সেদিন বাড়িতে সন্তান নেক হবে, যেদিন মা আমার নেক হবে সেদিন বাড়িতে আব্বাজি আমার ছেলে নেক হবে, যেদিন বেরাদার মুসলমান স্ত্রী নেক হবে, এই বন্ধু আমার, তাতে কোনো সন্দেহ নাই যে স্বামী আপনার নেক হবে না। বন্ধু আমার, বেরাদার, এই মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, ওই নবীর ঘর মাদ্রাসার জন্য এই বেরাদার মুসলমান সমাজের প্রস্তুতি যেন ভালো হয়, সমাজে এই বেরাদার দ্বীনের প্রচার যেন হয়, সমাজে ইসলামী প্রদীপ যেন জ্বলে, সমাজে ইসলামী আলো যেন জ্বলে, ওই নবীর ঘর মাদ্রাসার জন্য মাত্র ৫,০০০ টাকা একজন কোন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর নামের মোহাব্বতে যদি পারেন তাহলে একটু একটু চটচট করে নিজের জায়গাখানা ছাড়ুন। এই মা খালাগনেরা, আপনাদের নিকটেও যদি থাকে মা, তাহলে একটু চট করে এই মা খালাগনেরা এই ২ থেকে ৩টা ছন্দ আমি পড়তে যাচ্ছি, তার মধ্যে সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। এই বেরাদারিন ইসলাম মুসলমান, একটু নিজের জায়গা ছেড়ে চটচট করে আসুন। মাত্র ১০০ টাকা দেখতে চেয়েছি, বেশি যদি হয় সেটা আপনার মোহাব্বত হবে, বেশি যদি হয় সেটা আপনার প্রেম হবে। মসজিদে রেখে দাও বাবু। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह के नाम पे कितने लोगों से 100 सिर्फ रुपया निकलता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे 10,000 का सवाल नहीं किया हूँ, मैं आपसे 20,000 का सवाल नहीं किया हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, ऐ मेरी माँ बहने, आपके आंचल में भी अगर 100 टका है, एक अल्लाह के नाम पे बस 2-3 शेर मैं पढ़ूंगा, मैं अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह और जोर से। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। जोर से आप भी गुलाम मुस्तफा हैं? अच्छा, कितने लोग गुलाम मुस्तफा हैं? जरा हाथ उठा के दिखाएं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 100 टका रुपया दीजिए। जमाल आलम 500 रुपया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद यहिया साहेब 500 টাকা নগদ, 4,500 টাকা বাকি, 4500 টাকা বাকি। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, बस मैं आपको एक लफ्ज बीच में बोल दिया, अगर आपकी मोहब्बत, अगर डर नहीं लगता है? अरे मौलवी नाराज हो जाएगा तो जनाजा नहीं पड़ेगा रे, पगला कहीं का। ऐसा मत करो मेरा लाल, कल चल के तुम ही जलसा का सेक्रेटरी बनोगे रे। हाँ, आज ऐसा करोगे, सोना, अरे तुम ही तो दीन।
सुभान अल्लाह। मरहुमा मेहरुना खातून के नाम से 500 रुपया और मालिका खातून के नाम से 500 रुपया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे गुलामान मुस्तफा है जी, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अगर आप भी गुलाम मुस्तफा है, आप भी अगर मुस्तफा के सदक़े में आपको भी अगर हर चीज मिली है तो ये मिसरा आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 100 টাকা করে 21 जना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अगर मेरे साथ इस मिसरा को पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। कि मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। एक आवाज में सारे लोगों की एक आवाज होनी चाहिए कि मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला है। वाह, सारे लोगों की आवाज निकलनी चाहिए। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। जुबान खुले हाथ उठना चाहिए कि मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। हाथ उठा के मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। सारे लोग मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। वाह वाह वाह, जोर से मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। और बड़ा प्यारा शेर लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यूं ही नात पढ़ते किसी दिन निकल पड़ूंगा। यूं ही नात पढ़ते किसी दिन निकल पड़ूंगा। यूं ही नात पढ़ते यूं ही नात पढ़ते किसी दिन निकल पड़ूंगा। मेरे वास्ते मदीना, मेरे वास्ते मदीना कोई मसला नहीं है। मेरे वास्ते मदीना कोई मसला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या। उधर मस्जिद में हाँ, यहाँ नीचे कुरान के ऊपर किसी का रहना नहीं चलेगा जी। पापा के नाम से 2 कुरान मजीद और 200 टका माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 50 हुआ और उन 50 आदमी 100 करके नहीं दे पाए। अल्लाह रब के नाम पे आपसे सिर्फ 100 टका का सवाल किया था यार। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह के नाम से भी आपके जेब से 100 टका नहीं निकल सका। हाय अफसोस हजरात माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम तो बोलिए। मोहम्मद आलम अब्बा जान के नाम से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब ये 100 रुपया नहीं देगा, 1000 2000 5000 जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्त मेरे यार, इसी महीना में एक तारीख अभी गुजरी जिसको हम छठी कहते हैं। छठी शरीफ अभी गुजरी है। वो छठी किसकी तारीख है जी? किसकी तारीख है छठी? तुम्हारे बाप का नाम है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरे दोस्त जलसा तो बहुत सुनते हो लेकिन याद कहाँ रखते हो। अगर टिकट देके जलसा सुनाया जाता तो शायद ये ताहिर भाई ये लोग याद रखते। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सदक़े में हम भारत में बस रहे हैं वही मेरा ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ है। जोर से बोलिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 1000 करके ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से 6 आदमी को मैं देखना चाहूंगा। बड़ा प्यारा शेर आप तक पहुंचा रहा हूं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। देखता हूं कौन 6 माँ का बेटा है जो मेरे ख्वाजा से मोहब्बत रखता है। 1000 टका 6 आदमी दे सकता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। आया जब भी कोई मांगता उसे पेट भर खिलाया, आया जब भी कोई मांगता उसे पेट भर खिलाया, आया जब भी कोई मांगता, आया जब भी कोई मांगता उसे पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या भूल गए आप लोग। जोर से मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या है। 1000 टका कोई ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से नहीं दे सकता यार। मेरे ख्वाजा के नाम से 1000 टका देने वाला कोई नहीं है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यार, एक मर्द मुजाहिद कोई मेरे ख्वाजा से जो मोहब्बत रखता हो, प्यार रखता हो, जिस ख्वाजा के सदक़े में इस भारत में मुसलमानों को, जिस ख्वाजा की खिदमत के सदक़े में इस भारत में मुसलमानों को ईमान मिला है, इस्लाम मिला है। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे यार, एक कोई ख्वाजा का दीवाना नहीं है यार, सिर्फ एक दीवाना यार। 1000 टका माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ आपके अंदर हजरत मोहतरम जिसार मिल्लत इस्लामिया सिर्फ एक कोई दीवाना दे सकता है या नहीं। अभी अगर नहीं है तो नाम सिर्फ बोल दीजिए, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, या तो मरने के 6 साल बाद दीजिएगा जी। ऐसा भी कभी कभी होता है यार कि जलसा में तो नारा लगवा देता है, 25,000 का नाम बोल देता है, लेकिन मरने के बाद नहीं देता है जी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यही कह रही है असगर के लबों के मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ कर बला नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ कर बला नहीं है। मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। जोर से बोलो हजरत मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे यार, बड़ी देर तक मैं आपका वक्त ले लिया, बस 2 से 3 मिनट के अंदर मैं कुछ छोड़ूंगा।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह জাযাকাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহাজ মোবারক হোসেন সাহেব মা বাপ ছেলে মেয়েদের নামে সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ 5000 টাকা সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক বন্ধু আমার, এই বিরাদরান ইসলাম, এই মুআসসাসার সামনে কিরাম বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বিরাদরান ইসলাম 6টা কলম দেখতে চেয়েছিলাম, ইনশাআল্লাহুল আজিজ হয়ে গেছে। এই বন্ধু আমার বিরাদার অনেকে দিয়েছেন এই বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, কিন্তু আব্বা শেষ সময় একটাই আপনাকে পয়গাম দিয়ে নুরুল্লাহ কাদরি এ বিরাদরান ইসলাম মুসলমান বিদায় হতে চাইবে। আব্বাজি দুনিয়াতে যা করেন করেন, নিজের ছেলে মেয়েকে এতটুকু ইসলামী জ্ঞান, এতটুকু ইসলামী শিক্ষা, এতটুকু ইসলামী জ্ঞান অবশ্যই দেন, হারাম হালাল যেন পার্থক্য করতে পারে। যেই দিন আপনার ছেলে মেয়ে হারাম হালালের পার্থক্য করার জ্ঞানটা তার মধ্যে চলে আসবে, সেই দিন আর বেটাকে বলতে হবে না বেটা জানুয়ারি চলে এসেছে ডিজে বাজাতে হয় না, বলতে হবে। আব্বাজি সেই দিন আর আপনাকে বলতে হবে না বেটা এই বিয়ে নবীর সুন্নাত, বিয়েতে ডিজে নিয়ে আসিও না, বলার প্রয়োজন হবে। ऐ बंधु हमारे बिरादरान इस्लाम मुसलमान, कितनी गंदी बात है यार, कितनी गंदी बात है यार। एक मुसलमान नबी की सुन्नत अदा करे, उसके साथ हराम काम को शामिल कर दे। जी निकाह ये अय्याशी नहीं है, शादी ये अय्याशी नहीं है, मजा के लिए नहीं है। हजरात ये मेरे आका की सुन्नत है और अजीम सुन्नत है। मेरे आका ने जो निकाह का हुक्म दिया है, एक नौजवान हजारों खराबी से बच सकता है, ये वो सुन्नत है यार। और इतनी अजीम सुन्नत को आप उसमें डीजे बजा के सुन्नत को अदा कर रहे हैं। एक मुसलमान से मैं तो बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं, जो नबी का सच्चा गुलाम होगा, जो मुस्तफा का दीवाना होगा, जो हसन और हुसैन के साथ जन्नत में जाने का इरादा रखता होगा, वो इंसान अपनी यहाँ शादी ब्याह में, खतना में, पिकनिक के बहाने में डीजे बजाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी, हो ही नहीं सकता है। इसलिए ए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जो हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान को कटा दे, जो हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए, नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए बेटा कटा दे, आज तुम इस्लाम को पामाल करने के लिए डीजे बजा सकते हो ही नहीं सकता है। मेरे दोस्त, मेरे यार, तब आपके अंदर ये फर्क पैदा होगा जब आपके अंदर इस्लाम की तालीम होगी, जब आपके अंदर शिक्षा होगा, जब आपके अंदर इल्म जैसी रोशनी होगी। हजरात मोहतरम जज़ार मिल्लत इस्लामिया, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को मैं नहीं कहता हूं कि मुफ्ती बनाओ, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि डॉक्टर मत बनाओ, मैं आपको ये नहीं कहता हूं मास्टर मत बनाओ, मैं आपको ये नहीं कहता हूं आप प्रोफेसर मत बनाओ, जी बनाओ, लेकिन पहले इतना इल्म जरूर दे दो, हराम क्या है हलाल क्या है ये फर्क पैदा कर सके। हजरात मोहतरम जज़ार मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, हजरात जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं जरा हाथ उठा के बताए तो, जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के नाम में सिर्फ 10 रुपए करके दे सकते हैं। हाँ, 5000 दिए हैं कोई बात नहीं, माँ के नाम से सिर्फ 10 रुपया सारे लोग माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग माँ से मोहब्बत करते हुए, जो माँ का दूध पिए हैं बस वही दीजिएगा, जिसके दिल में माँ से मोहब्बत है बस वही दीजिएगा। सारे लोग के पास मैं नहीं मांगता हूँ, जो माँ का बेटा है बस वही 10 रुपया दीजिए। ऐ मेरे दोस्त, मेरे यारों, मैं आपसे हजरात 5000 नहीं मांगता हूँ, बस माँ से के नाम पे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग माँ से मोहब्बत रखते हैं, जो लोग माँ से प्यार रखते हैं बस वही दीजिएगा। हजरात जो सास का बेटा होगा वो मत दीजिएगा, जो माँ का बेटा है बस
वही दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बस जितने लोग माँ से मोहब्बत रखते हैं बस वही जल्दी जल्दी 2 मिनट में आ जाइए। माशाअल्लाह, स्वामी नामे अब्दुल रहमान नामे 500 টাকা। खैर आप नाम भूल गए हैं लेकिन अल्लाह के खाता में लिख दिया गया है। मेरी स्त्री 500 টাকা, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आने में अगर परेशानी हो एक दूसरे के हाथ से भेज दीजिए मेरे